माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन खानसाज कौंसिल के कविता ने तलबा बरादरी से अपील की कि वो समाजी तेलंगाना के क़याम के लिए अपनी ताकत और बसीरत को मुनज़्ज़म करें और इस मुक़द्दस जद्दोजहद में पेश रहें। उन्होंने याद दिलाया कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में तलबा ने सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया था और अब वक्त आ गया है कि इसी जोश व वलवले के साथ वो समाजी तेलंगाना के क़याम के लिए किरदार अदा करें। BJYM के रहनुमा साईनाथ समेत मुख्तलिफ तलबा तंजीमों से वाबस्ता कायदीन और तलबा ने तेलंगाना जागृति में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने अपनी रिहाइशगाह पर उनका पुरजोश खैर मकदम किया और उन्हें खंडवा पहनाकर तंजीम में शामिल किया। ये शमूलियत तेलंगाना जागृति की तलबा विंग के लीडर्स वो वर्षित पेड्राजुलुआ, संदीप बदासुजो, राधाश्री, वैष्णवी और शंकर गौड़ की फाल क़यादत में अंजाम पाई। इस मौके पर खिताब करते हुए कविता ने कहा, रियासती असम्बली से मंजूर शुदा BC बिल्स ताहाल मरकज़ी हुकूमत के पास ज़र-इल्तवा, ऐसे में मुकामी इदारों के इंतखाबात मुनक़्क़द कराने का ख़याल ही गलत है। उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर BCs को 42% रिजर्वेशन दिए बगैर इंतखाबात मुनक़्क़द किए गए तो तेलंगाना जागृति खामोश नहीं बैठेगी। इंतखाबात इसी सूरत में काबिल कबूल होंगे जब पसमानदा तबक़ात को उनका जायज़ आइनी हक़ दिया जाएगा। अगर उन्हें उनके हुकूक़ से महरूम करने की कोशिश की गई तो हम शिद्दत के साथ अवामी तहरीक का आगाज़ करेंगे। रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तनक़ीद करते हुए कि कविता ने कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दावा करते हैं कि उन्होंने कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया को ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी का तरीक़ा सिखाया, लेकिन महज 1 घंटे बाद जब कांग्रेस ने सरकारी तस्वीर जारी की तो उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धरामैया और DK शिव कुमार मौजूद थे, मगर रेवंत रेड्डी कहीं नजर नहीं आए। इससे वाज़ेह होता है कि रेवंत रेड्डी के दावे किस कदर बेबुनियाद और मन घड़त हैं। उन्होंने तंज़ी अंदाज में कहा कि राहुल गांधी के दर्शन न होने पर रेवंत रेड्डी बेचैन नजर आते हैं। हालांकि उन्हें अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि दर्शन के पीछे दौड़ने में वक्त ज़ाय करना चाहिए। कविता ने याद दिलाया कि रेवंत रेड्डी खुद ये तस्लीम कर चुके हैं कि उन्होंने RSS स्कूल और TDP कॉलेज में तालीम हासिल की और अब कांग्रेस में नौकरी कर रहे, लेकिन इस नौकरी में भी वो पासिंग मार्क्स हासिल नहीं कर पा रहे। दिल्ली के लगातार दौरे करते हुए वो निसफ सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। इसके बावजूद काबीना की मुकम्मल तश्कील तक नहीं हो सकी। उन्होंने कहा है कि ऐसा नाअहल और कमज़ोर वज़ीर आला अवाम ने पहले कभी नहीं देखा। हत्ते के मुत्तहिदा रियासत के आखिरी वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी भी इस कदर कमज़ोर ना थे कि कविता ने शदीद तनक़ीद करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी दिल्ली में तेलंगाना की खुददारी को रहन रख रहे हैं, जो नाकाबिल कबूल है। तालीमी शोबे की ज़बोहाली की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कविता ने कहा है कि रियासत में तलबा को शदीद मसाइल का सामना है और इस अहम मैदान में संजीदा जद्दोजहद की ज़रूरत है। उन्होंने इंकशाफ किया कि रियासती हुकूमत के ज़िम्मे तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए फ़ीस रिम्बर्समेंट के बकायाजात हैं, जिन्हें फ़ौरी तौर पर जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने इस निशानदेही की है कि कांग्रेस ने इंतखाबी मुहिम के दौरान विद्या भरोसा कार्ड्स की तकसीम का वादा किया था, लेकिन अब तक वो वादा वफा नहीं हुआ, जो तलबा के साथ खुला धोखा है। उन्होंने जागृति की स्टूडेंट विंग को हिदायत दी कि वो बिजली की रफ्तार से काम करे, तलबा के मसाइल को उजागर किया जाए, तालीमी इदारों में समाजी बेदारी पैदा की जाए। ये शमूलियत सिर्फ तंजीमी ताकत में इजाफा नहीं बल्कि समाजी तब्दीली की समत एक मुस्बित कदम होना चाहिए। तेलंगाना जागृति आने वाले दिनों में तलबा के ताउन से रियासत गिर सतह पर अवामी मसाइल को उजागर करने का अज़्म रखती है। जय तेलंगाना, जय जागृति, TJSF। థ్యాంక్ యూ. చాలా మంది ఇంకా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు. కాకపోతే మీడియా మిత్రులకు సంబంధించి కొంత మెసేజ్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడే ఉండి అందరం జాయిన్ అవుదాము. ఇవాళ షేర్లింగంపల్లి, కూకట్పల్లి నుండి పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే తెలంగాణ జాగృతి అనే సంస్థ ముందు నుండి కూడా తెలంగాణ కాన్షియస్నెస్ని కాపాడడం కోసం, తెలంగాణ అస్తిత్వాన్ని
కాపాడడం కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్. ఈ ఆర్గనైజేషన్ని స్ట్రెంథెన్ చేయడానికి, స్టూడెంట్ ఇష్యూస్ మీద పర్టికులర్గా ఫైట్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి వారందరికీ ధన్యవాదాలు. బీజేవైఎం నుండి సాయి అనే అబ్బాయి తను జాయిన్ అవుతున్నాడు. మరి సందీప్, వర్షిత్, లక్కిరెడ్డి అండ్ చిన్ను వీళ్ళందరి ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున షేర్లింగంపల్లి నుండి, కూకట్పల్లి నుండి తరలి వచ్చిన విద్యార్థులందరికీ కూడా మళ్ళీ ధన్యవాదాలు. మీకు తెలుసు, ఇదివరకు తెలంగాణ స్టేట్ కోసం మనం కొట్లాడినప్పుడు, ఫైట్ చేసినప్పుడు స్టూడెంట్స్ వేర్ ఎట్ ద ఫోర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మూమెంట్. ఖచ్చితంగా సామాజిక తెలంగాణను సాధించేటటువంటి క్రమంలో మళ్ళీ ఒకసారి విద్యార్థులు ముందు వరుసలో ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను. ఆ క్రమంలో ఇవాళ టీజేఎస్ఎఫ్లో జాయిన్ అయినటువంటి మనందరం కూడా పనిచేయాలని చెప్పి నేను మీ అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాను. అంటే ముఖ్యంగా మనందరికీ తెలుసు, చాలా డిగ్రీ కాలేజెస్ నుండి మీరు అందరూ వచ్చిండ్రు. ఇవాళ ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ రాక చాలా రోజులు అవుతుంది. దాదాపు 8,000 crores ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ ఇవ్వకుండా కూడా విద్యార్థుల్ని సతాయిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. కొన్ని ఫ్యామిలీస్ హంబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి వారు, మదర్ ఫాదర్ ఇద్దరు కష్టపడి పనిచేస్తే ఇల్లు గడవనటువంటి విద్యార్థులు రాష్ట్రంలో చాలామంది ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళు చాలామంది పిల్లల్ని చదువు మానిపేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలకు ఆ ప్రాబ్లం ఇంకా ఎక్కువైతున్నటువంటి సందర్భం. అందుకే టీజేఎస్ఎఫ్లో ఇవాళ జాయిన్ అయినటువంటి మిత్రులందరితో కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేసేది ఒకటే, వీ షుడ్ ఫైట్ ఫర్ ద ఇష్యూస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్. ఇవాళ ఏదైతే ప్రభుత్వం ఇస్తా అని చెప్పి ఇవ్వకుండా ఉందో దాని మీద ఖచ్చితంగా మనం కొట్లాడాలి. దానిలో ప్రధానంగా ఒకటి ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ అయితే, ఇంకొకటి రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రామిస్ చేసింది ఏంటంటే విద్యా భరోసా కార్డు ఇస్తాం మేము. దాంట్లో ఏం చేస్తామంటే ఫీజు కడతాం స్టూడెంట్స్కి, దాంతోపాటు ఒక 5 లక్షలు క్రెడిట్ కార్డు లాగా ఇస్తాము ప్రతి స్టూడెంట్కి, మీరు ఎక్కడంటే అక్కడ దాన్ని స్పెండ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి వాళ్ళు వాగ్దానం చేయడం జరిగింది. ఇవాళ టీజేఎస్ఎఫ్ నుంచి మనం గుర్తు చేయాలి మళ్ళీ ఒకసారి గవర్నమెంట్కి, మీరు ఈ ప్రామిస్ చేసిండ్రు, చెప్పింది చెప్పినట్టుగా చేయండి అని గుర్తు చేయాల్సినటువంటి సందర్భం. టీజేఎస్ఎఫ్ అంటే ఒక మెరుపులాగా ఉండాలి, టీజేఎస్ఎఫ్ అంటే ఒక ఉరుములాగా ఉండాలి. డెఫినెట్గా టీజేఎస్ఎఫ్ ఏదైనా కార్యక్రమం తీసుకుందంటే గవర్నమెంట్ 2 సార్లు ఆలోచించే విధంగా పని చేయాలని చెప్పి మీ అందరినీ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. మరి మీ అందరికీ తెలుసు గవర్నమెంట్ ఏం మాట్లాడుతుంది. ఇవాళ మొన్ననే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏమంటారు, బీసీల కోసం 1.5 year నుంచి మనం జాగృతి నుండి ఫైట్ చేస్తున్నాం. దాని రిజల్ట్ ఏమైంది, వాళ్ళ అసెంబ్లీలో 2 బిల్స్ పెట్టుకున్నాం. ఆ బిల్స్ వెళ్ళి ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో స్టక్ అయి ఉన్నాయి. అవి అక్కడ ఉన్నప్పుడే ఇక్కడ లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ పెడతా అని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. తెలంగాణ జాగృతి నుంచి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభుత్వాన్ని మేము, బీసీలు, తెలంగాణ బీసీ బిడ్డలు కొట్లాడి తెచ్చుకున్నటువంటి ఈ బిల్లులు పాస్ అయినాయి కానీ ఇంప్లిమెంట్ అవుతలేవు. అవి ఇంప్లిమెంటేషన్ కాకుండా లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ పెడితే మాత్రం మేము చూస్తూ ఊరుకోము. ఖచ్చితంగా బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ ఇచ్చిన తర్వాతనే లోకల్ బాడీ ఎన్నికలు పెట్టాలని కూడా ప్రభుత్వం నుంచి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మరి ఒక పక్క ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతున్న సీఎం గారు నిన్న ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. చాలా కామెడీ ఉంటుంది మన సీఎం గారి కథ. ఏం చేసింది ఆయన రేవంత్ రెడ్డి గారు? రేవంత్ రెడ్డి గారు అంటే వెళ్ళి కర్ణాటక చీఫ్ మినిస్టర్ సిద్ధరామయ్య గారికి, డీకే శివకుమార్ గారికి కాస్ట్ సెన్సెస్ ఎట్లా చేయాలో ఆయన నేర్పిస్తారంట. సరే పోనీ ఆ కాంగ్రెస్ వాళ్ళ కథ ఏందో మరి నిజంగానే నేర్పించిందని మనం అనుకున్నాం. మన సీఎం గారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన గంటకే రాహుల్ గాంధీ గారి దగ్గర నుంచి ఒక ఫోటో రిలీజ్ చేసింది. అందులో మాత్రం ఆయన లేడు, సీఎం లేరు, ఓన్లీ రాహుల్ గాంధీ, డీకే శివకుమార్, అట్లనే సిద్ధరామయ్య గారు ఉన్నారు. అంటే ఈయన అన్ని అబద్ధాలే చెప్తున్నాడు. అక్కడికి పోయినా అని చెప్తుండు కానీ వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళే కామెడీ చేసి ఆయన లేనటువంటి ఫోటోని రిలీజ్ చేసింది. పాపం రాహుల్ గాంధీ గారి దర్శనం లేక సీఎం గారికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నట్టున్నది. ఏది పడితే అది మాట్లాడుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి సీఎం గారిని మేము కోరేది ఒకటే, మీ దర్శనాలు ఆ సంగతి పక్కన పెట్టి పీపుల్ ఇష్యూస్ మీద మాత్రం మీరు ఇమీడియట్గా స్పందించండి. 8,000 రూపీస్ ఏదైతే ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ ఉందో అది 8,000 crores ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ ఇమీడియట్గా రిలీజ్ చేయమని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇంకొక మాట, రేవంత్ రెడ్డి గారు మొన్న ఏదో బుక్ రిలీజ్ ఫంక్షన్ పోయింది. అక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నారు, మీరందరూ స్టూడెంట్సే, మీకు తెలుసు ఏం మాట్లాడుతున్నారు. నేను ఆర్ఎస్ఎస్ స్కూల్కి పోయినా, టీడీపీ కాలేజ్కి పోయినా, జాబ్ మాత్రం కాంగ్రెస్ దగ్గర చేస్తున్నా అని చెప్తున్నాడు ఆయన. కాకపోతే ఆ చేస్తున్న జాబ్లో కూడా కనీసం 36 మార్క్స్ కూడా వచ్చినట్టయితే నాకు అనిపిస్తలేదు. స్కూల్లో కూడా కాలేజ్లో కూడా పాస్ అయినట్టు అనిపిస్తలేదు. ఎందుకంటే ఆర్ఎస్ఎస్ స్కూల్లో ఏరి టీడీపీ కాలేజ్లోకి పోయి ఉద్యోగం కాంగ్రెస్లో వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటి? ఎంత క్రెడిబిలిటీ లేనటువంటి వ్యక్తి అన్నది ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. ఇక అవన్నీ ఒకసారి పోన్లే అని పక్కన పెడితే
తెలంగాణ నుంచి కనీసం ఇప్పటికీ హాఫ్ సెంచరీ కొట్టిండ మన సీఎం సార్. దేనిలో హాఫ్ సెంచరీ కొట్టిందంటే ఢిల్లీకి ఫ్లైట్లో పోవడం. కనీసం తన మంత్రులను తను డిసైడ్ చేసుకోలేనటువంటి సీఎం గారు, మంత్రుల శాఖలను డిసైడ్ చేసుకున్నటువంటి సీఎం గారు, ఇంత బలహీనమైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా లేరు. ఆఖరి ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కూడా ఇంత బలహీనంగా లేకుండే. ఇవాళ 50 times ఢిల్లీకి పోతున్నారంటే, ఏ చిన్న నిర్ణయానికైనా ఆయన ఢిల్లీకి పోతున్నాడంటే తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని ఢిల్లీలో తాకట్టు పెట్టినట్టుగానే మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. ఈ వైఖరిని ఖండిస్తూ మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం జరగాల్సినటువంటి నిర్ణయాలను తక్షణమే ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ, మరి ఇంత పెద్ద ఎత్తున వచ్చినటువంటి విద్యార్థి మిత్రులందరూ కూడా ధన్యవాదాలు. వి షుడ్ ఫైట్ ఫర్ తెలంగాణస్ ప్రైడ్, వి షుడ్ ఫైట్ ఫర్ తెలంగాణస్ ఐడెంటిటీ. ఈ సీఎం గారు రాగానే తెలంగాణ తల్లి బొమ్మ మార్చేసింది, నెక్స్ట్ ఎంబ్లమ్ మార్చేసింది, స్టేట్ పేరు మార్చేసింది. అంటే మార్పు వస్తుంది అంటే మనందరం ఇంకేదో మార్పు వస్తుంది అనుకున్నాం. ఓన్లీ నేమ్ చేంజింగ్ తప్ప గేమ్ చేంజింగ్ గవర్నమెంట్ లేదు ఇది. సో ఇట్లా ఈ పేర్లు మార్చడాలు, తెలంగాణ తల్లిని మార్చడాలు ఇవి పక్కన పెట్టి విద్యార్థుల జీవితాలు మార్చే దిశగా ప్రభుత్వం పనిచేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై జాగృతి, టీజేఎస్ఎఫ్, టీజేఎస్ఎफ। 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।